زبیر بہت محنتی تھا۔ وہ 16 سال کی عمر سے ہی مکینک کا کام کر رہا تھا۔ حسب معمول آج بھی اسے بہت دیر ہو گئی تھی۔ یہ دسمبر کی سرد رات تھی۔ اس نے گرم چادر اپنے گرد لپیٹی اور تیز تیز چلتا ہوا اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ اس کا گاؤں آدھے گھنٹے کی مسافت پہ تھا۔ وہ یہ سفر پیدل ہی طے کیا کرتا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں مگن جا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک عورت پہ پڑی۔ اسے کافی حیرت ہوئی کہ رات کے اس پہر یہ عورت یہاں کیا کر رہی ہے۔ وہ اس سے پوچھے بنا نہیں رہ سکا۔ کون ہو تم اور اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ زبیر نے کافی حیرت سے پوچھا۔ میں مورفیہ ہوں، ساتھ والے گاؤں میں رہتی ہوں۔ کام کے سلسلے میں ادھر آئی تھی لیکن واپسی پہ دیر ہو گئی۔ اس عورت نے اپنا تعارف کروایا۔ دیکھیے رات کی اس پہر آپ کا ادھر رکنا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ زبیر نے فکر مندی سے کہا۔ نہیں میں چلی جاؤں گی، آپ فکر نہیں کریں، مورفیہ نے مسکرا کے کہا۔ زبیر نے غور سے دیکھا، وہ کافی حسین عورت تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے کافی دیر ہو رہی ہے، اب میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کے زبیر اپنے راستے ہو لیا۔ گھر آ کے اس نے اپنی امی سے مورفیہ کا ذکر کیا۔ وہ اپنی امی سے کوئی بات بھی نہیں چھپاتا تھا۔ پھر کچھ دن کے بعد زبیر کو مورفیہ دوبارہ سے اسی درخت کے نیچے کھڑی ہوئی نظر آئی۔ ارے آج آپ پھر ادھر؟ خیریت تو ہے؟ زبیر نے پوچھا۔ جی بالکل خیریت ہے، میں بس آپ سے ملنے آئی تھی۔ مجھ سے ملنے آئی تھی؟ زبیر کو کافی حیرت ہوئی۔ ہاں جی میں آپ سے ملنے آئی تھی، آپ مجھے بہت اچھے لگے، میں آپ کے بارے میں ہی سوچتی رہی، مورفیہ نے تفصیل سے جواب دیا۔ لیکن میں تو ایک عام سا موٹر مکینک ہوں، میرے بارے میں کوئی لڑکی کیوں کر سوچے گی بھلا؟ زبیر نے کافی حیرت سے پوچھا۔ بس آپ اچھے لگتے ہیں مجھے، مورفیہ نے مسکرا کے کہا۔ پھر وہ دونوں اکثر ملنے لگے۔ ایک دن مورفیہ نے شادی کی بات کی۔ زبیر نے گھر آ کر اپنی امی سے ذکر کیا۔ ارے بیٹا ایسی لڑکیوں سے دور رہنا چاہیے، پتہ نہیں وہ کون ہے کون نہیں، اس کے کیا ارادے ہیں۔ زبیر کی امی نے کافی فکر مندی سے کہا۔ زبیر کو بھی کافی عجیب لگ رہا تھا، لیکن امی وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے اور کہتی ہے کہ بس ایک دفعہ آپ اپنی امی سے ملوا دیں، اگر آپ کی امی کو اچھی نہ لگی تو ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم اسے لے آؤ، مل لیتے ہیں ایک دفعہ ملنے میں کوئی حرج نہیں، زبیر کی امی نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گی کہ اس لڑکی سے دور رہو۔ اگلے دن زبیر مورفیہ کو گھر لے آیا۔ مورفیہ بہت زیادہ پر اعتماد لگ رہی تھی۔ اس سے جیسے یقین تھا کہ زبیر کی امی سے ضرور پسند کر لے گی۔ زبیر کو دل ہی دل میں افسوس ہو رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی امی کبھی بھی ہاں نہیں بولیں گی۔ اسے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب اس کی امی نے نہ صرف مورفیہ کو پسند کر لیا بلکہ شادی کی جلدی مچانے لگی۔ زبیر کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی امی کو مورفیہ اتنی زیادہ پسند آ جائے گی۔ کیا بات ہے امی، کیا آپ کو مورفیہ اتنی زیادہ پسند آ گئی ہے؟ زبیر نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، اگر میری کوئی بہو بنے گی تو وہ صرف مورفیہ ہی ہوگی، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اتنی بڑی تبدیلی زبیر کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ امی نے شادی کی چھوٹی چھوٹی تیاریاں بھی شروع کر دی تھیں۔ خیر زبیر نے بھی اپنے سارے خدشات ایک طرف رکھ دیے اور اپنی ماں کی خوشی میں خوش ہو گیا۔ آخر اسے ایک خوبصورت بیوی ملنے والی تھی اور اس کے ماں باپ بھی بہت زیادہ خوش تھے۔ اسے بھلا اور کیا چاہیے تھا؟ پھر وہ دن بھی آ گیا جب مورفیہ دلہن بن کے اس کے گھر آ گئی۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ مورفیہ نے آتے ہی سارا گھر سنبھال لیا تھا۔ اس کا چھوٹا سا گھر جیسے جنت بن گیا ہو۔ ہر چیز کرینے اور سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ فرش اور دیواریں جیسے چمچمانے لگی تھیں۔ اس کے ماں باپ بھی بہت زیادہ خوش نظر آتے تھے۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا کہ ایک سال بیت گیا اور اللہ پاک نے دونوں کو پیارے سے بیٹے سے نوازا۔ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ محنت کرتا تھا۔ اسے اپنی بیوی بچوں کا بھی خیال تھا۔ وہ ان کو بہت اچھا مستقبل دینا چاہتا تھا۔ ایک دن کام کرتے کرتے اس کی طبیعت کچھ ناساز ہوئی۔ اس نے سوچا کیوں نہ وہ گھر جلدی چلا جائے۔ اس نے جلدی اپنا کام سمیٹا اور گراج کی چابیاں اپنے دوست کو دیتے ہوئے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچ کر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سامنے کوئی 20 فٹ کی بدصورت چڑیل جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ وہ انتہائی بھیانک تھی۔ اس کا بچہ بھی اس کی طرح انتہائی بھیانک تھا۔ گھر کی حالت پہلے سے بہت زیادہ خراب تھی۔
दीवारें फर्नीचर किसी खंडर जैसे लग रहे थे। जैसे ही मोर्फिया की नज़र उस पर पड़ी, वो गुस्से से पागल हो गई। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, मैंने तुम्हें मना किया था कि इशा से पहले तुम कभी भी घर में दाखिल नहीं हो सकते। डर के मारे ज़ुबैर की जान निकल रही थी। ज़ुबैर को हमेशा से मोर्फिया का ये टाइम टेबल बहुत ही अजीब लगता था। उसे ज़ुबैर के घर आने और जाने का टाइम सेट किया हुआ था, जो उसे काफ़ी हैरान कर देता था। लेकिन आज उसे सारी बात समझ आ गई थी। कितने खुश थे हम और कितना प्यार करते थे, लेकिन तुमने सब खराब कर दिया। मोर्फिया गुस्से से चिल्ला रही थी, मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी बीवी हो, मेरे बच्चे की माँ हो। खौफ से ज़ुबैर की जान निकल रही थी, मगर वो फिर भी मोर्फिया के गुस्से को कम करने की कोशिश कर रहा था। झूठ बोलते हो तुम। मोर्फिया ने ज़ोर से हाथ घुमाया। ज़ुबैर लुढ़कता हुआ दीवार से जा लगा। उसको अम्मी अब्बू के कमरे से अजीब सी बदबू आती हुई महसूस हुई। वो जल्दी से उठा और कमरे में दाखिल हो गया। सामने का मंजर देखकर उसकी दुनिया फना हो गई। सामने उसके माँ बाप की लाशें पड़ी थी और उनसे बदबू उठ रही थी। उनको मरे हुए काफ़ी अरसा हो चुका था। वो मजीद कमरे में ना रुक सका और बाहर निकल आया। अगर तुम मुझे छोड़कर गए तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी, मोर्फिया जोर से चिल्लाई। ज़ुबैर खुद को नीम मुर्दा हालत में महसूस कर रहा था। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। अपनी ख़राब हालत के बावजूद भी ज़ुबैर उसके गुस्से को कम करने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था कि जब तक वो गुस्से में है वो कुछ नहीं कर सकेगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। क्या तुम सच कह रहे हो? मोर्फिया का गुस्सा कदरे कम हुआ। हाँ, सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन मानो, ज़ुबैर ने उसे तसल्ली दी। जैसे ही मोर्फिया का गुस्सा ख़त्म हुआ, वो एक हसीन औरत में तब्दील हो गई। उसका बच्चा भी एक खूबसूरत बच्चे में तब्दील हो गया और घर भी दोबारा से चमचमा उठा। हर चीज़ करीने से सलीके से सेट हो गई। तो गोया मैं एक शराब में रह रहा था। सब कुछ एक धोखा था, झूठ था, फरेब था। ज़ुबैर ने दिल ही दिल में सोचा। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और ज़ुबैर की अम्मी बाहर आईं। अरे ज़ुबैर बेटा, तुम जल्दी आ गए। ज़ुबैर की अम्मी ने ज़ुबैर के गाल को छूते हुए कहा। खौफ की एक लहर ज़ुबैर के जिस्म में फैल गई। उसे अपनी ही माँ से खौफ आ रहा था। वह दिल ही दिल में यहाँ से निकल जाने की दुआएं मांग रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो बस मोर्फिया के सोने का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही मोर्फिया सोई, वो वहाँ से निकल आया और अपने एक दोस्त अली के पास पहुँचा। अरे क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? अली ने फिक्रमंदी से पूछा। बस यार ना पूछ, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई है। हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। अली ज़ुबैर की हालत देखकर काफ़ी परेशान हो गया। ज़ुबैर ने टूटे फूटे लफ्ज़ों में अपनी कहानी सुनाई। वो ज़ारोकतार रो रहा था। अली ये सुनकर हैरान रह गया। क्या तुम्हें इतने अरसे तक शक नहीं हुआ कि वो औरत नहीं है, कोई डाइन है? अली को काफ़ी हैरत हो रही थी। बस यार, मैं यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ, मुझे कहीं दूर भिजवा दो, ज़ुबैर ने रोते हुए कहा। अरे परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। और फिर अली वाकई अच्छा दोस्त साबित हुआ। उसने ज़ुबैर को दुबई भिजवा दिया। ज़ुबैर भी काफ़ी मुतमईन था। उसे अपने माँ बाप का बहुत दुख था। वो ठीक से अपने माँ बाप का शौक भी नहीं मना सका था, लेकिन मोर्फिया से जान छूटने पर वो खुश भी था। अली काफ़ी खुश था कि वो अपने दोस्त की मदद कर सका था। वो हर रोज़ एक दूसरे से बात करते थे। फिर एक दिन अचानक उन दोनों का राब्ता मुनक़ता हो गया। फिर काफ़ी कोशिशों के बाद अली का राब्ता एक जानने वाले से हुआ। उन्होंने बताया कि ज़ुबैर का इंतकाल हो चुका है। ये खबर अली के लिए नाकाबिले यकीन थी। ऐसा कैसे हो सकता है, अभी कल ही तो हमारी बात हुई थी। उसका दिमाग माफ हो रहा था। जब ज़ुबैर की लाश पाकिस्तान लाई गई तो अली ये देखकर हैरान रह गया कि ज़ुबैर के पूरे जिस्म पर नाखूनों के निशान थे, जैसे उसे किसी ने नोच नोच के मारा हो। अली का सदमा मज़ीद गहरा हो गया। तो गोया वो अपने दोस्त को नहीं बचा सका था। अली ज़ुबैर की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो काफ़ी डिप्रेशन का शिकार हो गया। वो अक्सर रात को बाहर चहलकदमी करने निकल जाता था। इसी तरह एक रात वो चहलकदमी कर रहा था कि उसे एक दरख्त के नीचे एक औरत खड़ी नजर आई। अली ने उससे पूछा, अरे मोहतरमा, रात के इस पहर आप यहाँ क्या कर रही हैं? जी मैं साथ वाले गांव में रहती हूँ, काम के सिलसिले में इधर आई थी।
اور مجھے واپسی پہ دیر ہو گئی۔ مورفیہ نے مسکرا کے علی کی طرف دیکھا۔